радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. қамар дина наомад. имрӯз то ҳоло пайдо нашудааст. ба ягон ҷо мерафт, албатта хабар медод он дарози сиёҳ, ақаллан бо телефон, ба воситаи ҳамшираи шафқаташон Зевархон. муносибати иброҳимҷону ҷӯраш Қамар муомилаи баъзи ошиқу маъшуқаи сермуноқишаро мемонад. як соат ҳамдигарро набинанд, аз ғусса мемуранд, лекин ҳамин ки ба дидор расиданд, ба якдигар талху пичин суханҳои нишдор мегӯянд. гӯё вазифаашон адои қарзи ҷӯрагӣ, дӯстиниву заҳри забон тайёр кардан аст ва тани якдигар барояшон ҳадафи озмоиши короии ин заҳр аст. парирӯз масалан Қамар баъди салому алейк дарҳол сар кард. медонӣ иброҳим, ба ту як лақаби соз ёфтам, маҷнуни сонӣ. алло, нигоҳ кун, ба ту ҳаяҷон зарар дорад. азбаски бо ин лақаб шӯҳрат ёфта намехоҳӣ, ӯ маънидор ба сӯи Носир Аббос ва Каримҷон ака нигарист. кӯтоҳ карда МС мегӯем. маъқул? хайр, маъқул. ман МС, лекин ту СМ. яъни сафсатафурӯши мумтоз ё машҳур ё моҳир, худат интихоб кун. хулоса СМ. маъқул? нахоҳӣ зӯрӣ намекунам. дигар унвон меёбамад, гуфт Иброҳимҷон. медонам меёбӣ. ту қарздор монӣ, гӯшти баданата канда мехӯрӣ. қарздор шудан чӣ ҳоҷат? хусусан аз ту бар ин мискин. офарин. ман ошно хурсанд. мисли пештара ба гап даромадӣ. акнун ин тарафаш 4 амал. Қамар ҳар кори осону оддиро 4 амал ё арифметика меномид. ба ҳар ҳол наздиктарин ҷӯраи Иброҳимҷон ҳамин Қамар аст. вай ба ӯ ҳатто ҳаққи муаллимӣ, ҳукми устодӣ дорад. инро эътироф накардан кӯрнамакӣ мешуд. бори Қамар ӯро ҳамроҳаш ба чароғоҳи дурдастӣ бурд. он вақтҳо Иброҳимҷон муаллимӣ мекард, аммо давраи таътили тобистона буд. ҳавои тоза мехӯрӣ? ба ман ассистент мешавӣ? яъне ки ёрдам чӣ? ба як ягит 40 ҳунар кам. университет тамом карда ба ту ассистент мешавам? дигар тамомкунандаҳои университет ман авлиё намегӯям ку. авлиё нагӯянд ҳам аз нав шогирд нашудаанд. ба тамбал кор фармо, панд бишнав. ман ғами ношукра мехӯраму вай ба ман маъруза мехонад. ой калла, гуфтам ку ҳавои тоза мехӯрӣ, ширу қаймоқи гӯсфанд, нони ба маззаи чӯпонӣ, эҳтимол гӯшти барра ҳам шавад. хулоса Қамар ӯро розӣ кунонид. аз водӣ мудири фирма, зоотехника колхоз ҳам бо мошинаи худ ҳамроҳ рафтанд. онҳо бехуду беёд буданд ки чорвадорони онҳоро, рамаҳои овозадори онҳоро акнун ба кино ҳам мегиранд. лекин хурсандӣ аз бинияшон баромад. чӣ меҳнату машаққатҳои ба сари одамон наовард Қамар. гоҳ илтимос мекард ки рамаро ба дара ҳай кунед. хуш гуфта ба дара ҳай мекарданд. акнун як кор кунед ки гӯсфандҳо аз доманаи кӯ ба фарозӣ бароянд, талаб мекарду. талабашро ба ҷо меоварданд. хуш, акнун боз як намуди ғалатӣ месозем. рама бояд ба тарафи офтоббаро ҳаракат кунад, мегуфт Қамар. рост ба офтоббаро. одамон ба обу арақ ғутида рамаро ба сафти офтоббаро меронданд. 4 чӯпон, шофёри колхоз, шофёри киностудия, мудири фирма, зоотехник, Иброҳимҷон аз атрофу акнофи рама қурре гӯён хуштаккашон ва ҳайҳайкунон медавиданд. бо вуҷуди он, агар сагҳои рамузфаҳми чӯпонӣ кӯмак намекарданд, одамон хуни ҷигар мешуданд.
قریب تمام شد؟ دلتنگانه میپرسید ابراهیم جان. قریب قریب عزیزم قریب. دل وسیع کن آشنا. گفتن که عاقلان دختر سراسیمه به دست شوهری نااهل میافتد. هی کرمن، تو از افتش خیال میکنی که این جانوران از صورتکشی تو شاد شده سر و آسمان ها میسایند؟ اما بیچاره ها کمتر چرا کنند وقتی نوشخوارشان میگیری؟ میکنن جوره جان، هر کار وقت و ساعت دارد، صنعت قربانی میطلبد. گفتند وقتی نوشخوارشان به من لازم نیست، چرایشان لازم. نخواد؟ کرامات کردی که؟ پیسخند کرد ابراهیم جان. این طور باشد جان من فدای صنعت بی امثال شما. با تنتنه خطاب نمود او و دقیقه روی ترش کرده راست ایستاد و گردن خارخاران کلتک درازی را برداشته باز از دنبال رمه دوید. آفتاب نشست و قمر کارش را قطع نمود. تمام شد؟ نه حالا باز چی ماند؟ 2 کاسیت نوار گرفتی که هر کاسیتی پر به اکرام برآمدن نمیگیرد. از 100-150 متر نوار گاه فقط 4-1 به کار میرود و بس، دیگرش به خاک روبه. پولی دولت برباد میدیم گوی؟ خیریت تو بوغالتر نبوده ای. حالا صبر کن. به نرمی گفت قمر. به تو نشان میدیم که پولی دولت به چی صرف شده است. روز دیگر از سحر باز دوادوی سر شد. مردم اگر گول و گبدرا بودن یگان کس را فهمانیدنی باشند، او را به گوسفند تشبیه میدهند. بیچاره به هر جا فریستی گوسفند بر این رفتن میگیرند. میگویند به کلی غلط است این گپ. کس رمه گوسفند را به طرف دلخواهش حی کرده بیند، شیری مادرش از دهانش آید. بعد میفهمد که گوسفند آنقدر جانور گول و گرنگ نبوده است. روز سیوم به وادی برگشته به فرمه گوسفندهای حصاری رفتند. گوسفندهای دنبکلان. قمر سرگوشت و روغنی همین ذات عجیب قدیم را نشان دادن میخواست. و در اکران نشان دادن میخواست که وزن بعضی گوسفندهای حصاری تا به 180 کیلوگرم یعنی به وزن گاوی کلان میرسد. دنبه این گونه گوسفند تا 3 پوت روغن میدهد. بیهوده نقل نمی کنند که دنبه بعضی جانوران از بزرگی و ترنگی تارس می کفند و اگر بیخبر مانی حیوانی صحت ناگاه حرام می مورد. قمر اول رمه بعد 1 گوسفند کلان را به نوار گرفت. برای این به ابیک به حد امکان نزدیک رسیدن، گاه نیم خیز شده گاهی سری پا نشسته عکس گرفتن لازم می آمد. صندلی بر این دنبه گوسفند حصاری در هر قدم گذاشتنش کمش 0.5 متر این سو 0.5 متر آن سو الوانج می خورد. از بس که اپرات را نزدیک داشتن ضرور بود، به علاوه دکک راه رفتن قمر هم می بایست به چپ و راست می کلوید تا که جثه جانور به اصطلاح اپراتران از کادر بیرون نرود. نهایت کاسیت را پر کرد و در همان جای بر روی زمینی پر از سرگین و شاشه چاروا افتاد. ابراهیم جان چی شد؟ گفته از ترس دمی شق شد. ثانی تازه آن رفته دید که از سر و گردن جوره شو شو عرق می شارد و خودش تبسم کنان دراز کشیده خوابیده است. کدرهای عالی جناب می براید، با وجد گفت قمر و آه سبکی کشید. گفت ابراهیم جان در دلش، همین هم کس شد و از دنبه گوسفند گهواره جنبان بر این الوانج خوران با آب و عرق غرق شده قریب مرده بودی. باز ایشان به هنرشان دلباز و از آن سرفراز. بعد چند روز قمر او را به کینستودیا برد. به 1 تالار خوشرویی در آمدن که تخمین 60-70 کرسی نرمی به راحت داشت، اما غیر از هر دویشان دیگر کسی نبود. ابراهیم جان گمان کرد که آنجا حالا ساعتی منتظر خواهند نشست تا که تالار از آدم پر شود. لیکن قمر به سر میز میده پستکی که در پیشگاه تالار گذاشته بودند و رویش از تگمه های گوناگون شکل و رنگ برنگ پر بود نشست و بر روی میز سر خم کرده گفت: ساشکا سر کن عزیزم. چراغ‌ها خاموش شدند. فیلم آغاز یافت. و همگی 7 دقیقه دوام کرد، ولی ابراهیم جان مات و مبهوت شده بود. خرامی رمد در زمینه دشت سبز، کوههای سرسفیدی تومن آلود،
لبخند طبیعی، چوپان‌های سر شوفش و سله بسر، چشمانی ملتی راست زننده، پایکان نازکی برچه ها، جس و خیز شوخی آنها چنان نظر روا بودند که هوشی از تسخیر می شد. چطور؟ پرسید قمر وقتی که بیرون بر آمدند. نغز، گفت ابراهیم جان، بسیار نغز. راستی من اینقدر امید نداشتم. خیر؟ آخر پولی دولت نساخته است؟ نه، پولی دولت حلال بود، حلال تر شده است. فیلمت با اکرام برایت باز رفته میبینم. برای چی؟ برای آنکه احترامم به تو زیادتر شود. یعنی میخواهی باز ببینی؟ ها؟ تکرار نشان میدهند؟ نباشد چی؟ اینجا کیناتئاتر نه، اینجا ما خودمو خوجایین. جوان پسری ملموی را که یقین همان سشکی به واسطه تلفن پول گفتگو کردهش بود در دالان داشته با نوازش چیزی گفت. او به علامت رضا سر جنبانید. در خود همان تالار فیلم نو را دوباره تماشا کردند. ابراهیم جان تا آخر تعطیلش همراه قمر بود. به فابریک و زوادها، مکتب و ساختمانها، لاگرهای پیانیری می رفتند. به گوشه های خوشمنظره بیکس رفته حسن طبیعت را عکس می کنانیدند. سال دیگر ابراهیم جان هم به کیناستودیو گذشت. عادتاً محصول تیار زحمت صنعتکار را دیده تصور کردن آسان نیست که برای آن چقدر رنج بردند. کسب کینو اپراتور نیز از این قطار استثنا نیست. تا پای بر لب جری بی تگ نگذاری منظره دلنشینی دره را از بالا عکس کنانیدن امر محال است. تا جام به کف نگیری رسم قله های برف پوش را به نوار نقش بنداندن میسر نمی گردد. برای آنکه حسن اسپان خوشزاد یا بره های نوزاد را نشان دهی گاها پای بر توده سرگین یا مردابی شاشه می نهی یا حتی برای اخلاط غیل می زنی. خوش به نوار گرفتن نمایش ادانه پایتخت آزاد آسان است. هیهات میلیسیونران ناظران نمایش این سونه را آنجا نگذر، ترتیب را ویران نکن گفته کس را سرگرم می کنند. گمان می کنند که هر چیز که به نظر آنها واضح می نماید به نوار هم باید بدون دوغش خم و راست شدن، به میان ازدحام زده در آمدن، از دنبال ماشین و موتورسیکل ها دویدن به آسانی عکس یابد. کانوس قدردانش حالا در خانه تاریک بی کس یک ماه این جانب در آن غلاف چوبین بیکار می خوابد. کانوس عزیزش هم دم و هم قدمش چقدر راه ها را یک جای طی کردند. حتی سرگذشت های مشترک دارند. بار ابراهیم جان به خندق چقر غلیده رفت. تسمه کانوس به گردنش همایل بود، اما بعد 2-3 بار خلیدن تسمه جدا شد. هر دو برابر خراش و تراش خوردند، ولی خیریت زنده و سلامت ماندند. هر پگاهی که ابراهیم جان اپراتش را به دست می گرفت از آن قبل از همه بوی خوشی به مشامش می رسید. نکهتی چگونه رنگ معطر، روغن عطرآگین، پولاد خوشبوی. پولاد خوشبوی. ابراهیم جان گرد و چنگ کانوسش را پاک می کرد. وی آهسته آهسته گرم می شد. حرارت تن هر دو قریب برابر می گردید. گویا اپرات به یکی از عضوهای خودش مبدل می شد. همین که تگمچه اتومات را پخش کرد، دیسک به حرکت می در آمد. نوار را از یک غلطک به دیگرش می پیچانید. آهسته، نرم، شر راست می زد و سرود جوچه های کوهستان بر این صدای فارمی می برآورد. مثل صد گوارای همان جوچه‌ای که از میان باغ ابراهیم جان ناگذشته به پایان به باغ همسایه جاری می شد و شبانگاهان او را آهنگی حلاوت بخش الله می خواند، یا مانند شراس گندم تازه‌ای که مرد دهقان به خمه انبار می ریزد. ای فلک، او کی صحت شده از بیمارستان بیرون می رود؟ کی بعد از گرفتن اپرات قدردانش میسر می گردد که عکس خرامانی نامهربان را بار نخست اینقدر پر جاذبه
به سینه خود و دل صاحب خود جای کرده بود. کسلی های دل و رگ های خونگذر را ما طبیبان مختصر کسلی های ایشیمی می نامیم. سخن سر کرد زرداد خان. از این موضوع به دانشجویان 10 ساعت لکسیا خوانده می شود. اگر به شوقمندان معلومات عامه فهمی دادنی باشیم اقلا 2 ساعت لازم. لیکن من امینم که به هر دوی شما همه این موضوع را لنده کرده در چند دقیقه گفتن ممکن است. دکتر تشکر، به فضیلت ما اینقدر اعتبار داشته اید، گفت ناصر عباس. زرداد خان تبسمی کرد و نقلش را ادامه داد. اینک کسلی های شیمی از زمانهای قدیم معلومند. در عملیه طب عقیده حکمران است که بیماری دل و رگ‌های خون عاقبت تغییرات فیزیولوژی است، یعنی دیگرگونی های صاف بیولوژی و شیمیایی است که در جسم آدم به عمل می آیند. در ترکیب خود خلسترین نام ماده‌ای پیدا می شود که لعل چه شکل بوده به نظر عادی ناعیان است. خلسترین تدریجاً می افزاید و از بس که از ذره های ترکیبی خون وزنین و ناهنجارتر است، هنگام گردش در دیواره رگ ها چسبیده راه خون را تنبه می زند. زرداد خان نقل می کرد و از اندامش هویدا بود که خود را در پلته بیمارستان به صفت ناقل چندان ساز حس نمی کند. هر سفید بوش از در خانه نگاه کند دمی لب فرو می بست و مدت خواص پریشان گشته‌اش را از نو جمع می نمود. تصور کردن لازم است که مرد به ترازوی بازار 10 یا 15 کیلو سنگ مانده چوس چالاک گندم بر می کشد. دیگر یک ته سفید در تن در لابراتوری آزاده همان گندم را برای آزمایشی یا دیگر نیت علمی و تدقیقی به ترازوچه سبک زرگری دانه دانه بر می کشد. نطق آرام و یک قدر حیاآمیز دکتر به همین گونه دانه برکش مانند بود. در مقابل نطق پرغلغله، جرنگاسی و با اعتماد نطق آتشین لکتورانی که آنها را گرگ باراندیده می نامند و کارشان را به ترازودار کاردیده سری بازار شباهت دادن ممکن. خلیسترین باشد نتیجه خوراک ناساز است. گپش را دوام کنانید زرداد خان. محصول خوراکی است که در ترکیبش روغن زیاد است، خصوصا روغن حیوانات. شخص دردمند به طرزی که باید و شاید در حرکت نبوده است، یعنی با کار جسمانی مشغول نبوده است، یک نوع غذا که از قبیل سبزوات، انواع علف‌های خوراکی، پیاز کبود، گشنیز، شیبید، جعفری، سیر، هر گونه علف‌های کوهی و دشتی به مانند راه و رواج در ترکیب خود ماده‌هایی دارند که خون را از پلکچه‌های چسبک خلیسترین تازه می‌کنند. اما شخص بیمار در وقتش از همین نوع غذا یا استعمال نکرده است یا کرده باشد هم نهایت کم. چنین است عقیده پیشینه آن را طبیبان نظر کلاسیکی می نامند. مرور زمان موقع این نظر را تکان داده خیلی ناستوار گردانید. اخبارات استاتستیک آید به نوعهای کسلی ها امکانیت داد طبیبان خلاصه برآورند که کسلی های ایشیمی کسلی های عصر 20 یعنی چه از جهت موقع و انتشارشان و چه از جهت خاراکتر پیدایش خود به زمانه سخت علاقمندند. در ایام ما تحولات تکنیک به مقیاس رسیده است که نه فقط سود بلکه یک اندازه زیان هم می آورد. مکانیکانی و اتوماتونی استثمالات حاصل مهنت را به اندازه بلند می بردارد و در بسیار ساحه ها حصه کار جسمانی را به حد اقل می رساند یا حتی ضرورت آن را تماما از بین می برد. این حال از نقطه نظر طب هم خوب است هم نامطلوب. خوب از آن جهت که محیط کار تازه و آزاده می گردد، بعضی بیماری های کسبی به کلی نیست می شوند. نامطلوب از آن جهت که بین فعالیت مرکزهای عالی عصب که به کار مغز وابستند و مرکزهایی که حرکت موشک‌ها را اداره می کنند تناسب ویران می شود. از افتش نامفهوم گپ می زنم.
ناگاه سوال داد زردادخان. نه دکتر، فهما؟ اعتراض نمود ناصر عباس. نمیگویم که فهمیش این نقطه ها مثل ادراک یگان صحبتی در موضوع معیشت آسان باشد، لیکن به هر حال فهما. عالمان مغز سر آدم را به حصه ها، به عباره دیگر گوییم به مرکزهای مستقلی در عین زمان به همدیگر علاقمند تقسیم کردند. مطلبش را شرح داد دکتر. یک قسمی انا همین مرکزها به فکر آدم، به عضوهای احساسات نظارت کند، قسم دیگرش ساده کرده گوییم به کار عضوهای حرکت دست و پای، موشکها، موازنت پیکر و غیره مشغول است. من همین نقطه را تأکید کردنی بودم. فهما دکتر، دوام دهید. باز سخنی او را تقویت کرد ناصر عباس. این صحبت ها بیشک فایده‌ناکند، حتی مرا قاورند. از دل گذرانید ابراهیم جان، لیکن مقالی هست که سیب مخورد غاز ده. بعد این عالم محترم خواهد گفت که انا من برنامه را بیان کردم، حتی جزئیات حادثه را فهمانده دادم. اکنون نوبت به شما، مرحمت سرگذشت خود را نقل کنید. باعث افزایش این قبیل بیماری ها نه فقط در تغییر یافتن خاراکتر مهنت است. حالا در روی دنیا شماره شهرهایی که اهالیشان از 1 میلیون گذشته است بیشتر از 150 عدد است. در این گونه شهرها، خصوصا در شهرهای عظیم و برای ساکنانش کم هوای و کم آفتاب خارجه، آدم از امکانیتی به حضور سیر و گشت کردن، از هوای تازه نفس گرفتن محروم است. بر بالای این شوقون نقلیات و کارخانه ها کس را تضییق علاوگی می دهد. احوال طبقه زیایان باز مراخنگیزتر است. اجدادان ما در زمستان مثلا از صبح تا شام دواغیج می کردن، هیزم می غنداشتند، اون را اره کرده و شکسته علوباب می کردن، آتش می افروختند تا که خنک نخورند. حالا برای 10-12 هزار اهالی یک تدیگ کلان آب گرم می کند و آن آب تک زمین از قبرها گذشته خانه ها را حرارت می بخشد. در شهرهای کلان یک تیز خانه صدها هزار آدم را گرم می کند. یعنی بجای قوه هیزم کشان و هیزم کفان دست و پای، قوه عقل کار می کند. موشک بیکار می ماند. باز یک مثال دیگر، اجداد ما گندم پشتاره کرده و آسیاب می برد، آرد کشیده می آورد یا در خانهش با آسی دستی آرد می کرد. برای صید کبک یا آهوی به کوههای بلند یا دشتهای فراخ دویده می برآمد. اکنون چی؟ اکنون در آشیانه یکم حولیش دکان نان، 16 تن داده نان تیاری یک روزه را می گیرد. در پهلوی دکان نان مگزین گوشت گوسفند، گاو، خوک، مرغ، مرغابی، شیر، جرغات، حسیب‌ها، روغن‌های خیل به خیل، کنسروها. خادمان سودا خواهند گوشت را در یخدان 20-30 سال یک زیل نگاه می دارند. میوه همین ساله را بعد 10 سال چنان باب کرده از یخدان برآورده می دهند که گویا همین حالا از درخت کنده روی لعلی گذاشته باشند. ساخت عصبی ما و اجدادانمان یک خیل است، ولی اجداد ما می دوید، می خزید، می قپید، می آورد، می برد، حمله می کرد، می گریخت. عصبش فقط به همین مناسبت کار می کرد و می توان گفت استراحت هم می کرد. حالا آن قسم عصبی ما که با کار موشک ها رابطه دارد سست شده است. آن قسم عصب که با کار مغز علاقمند است به حمله روزافزون اخبارات گرفتار شده است. دیگر مقرر کردند که مقدار اخباراتی که به سر آدمیزاد فرو می ریزد، از جمله کتاب، مطبوعات روزمره، رادیو، تلویزیون، کتاب، تئاتر، در هر 10-12 سال 2 برابر می افزاید. در مملکت‌های ترقی کرده جهان برابر افزایش مقیاس اخبارات، شور و ولوله شهرها، واسطه‌های تکنیک، مقدار کسل ایشیمی نیز زیاد می شود.
پس خلاصه برمی آید که مریض مذکور نه فقط به طرز خوراک وابسته است. در واقع آدمان، تاجیکان ما و دیگر مردمان آسیای میانه از جمله 10 عصر قبل از این هم خوراک سرروغن استعمال می کردند. در اروپا از زمان کلمب این جانب تماکم می کشیدند. در یک قطار کشورها مینوشی عنعنه باستانی است. ولی تا عصر ما سهم استنکردی دق نفس و انفارکت میوکارد، سکته قلب، اینقدر نبود. در مملکت ما نزد علم طب وظیفه گذاشتند که وی از علم طبابت به علم پیشگویی و پیشگیری کسلی ها تبدیل یابد. یعنی طب من بعد باید از طبابت بیمار دیده به مسئله بیمار نشدن آدم، به حفظ صحت مردم، بازنختر گوییم به حفظ صحت مردم صحت مشغول شود. از بس که کلینیک زردادخان خیلی بهتر شدن احوال سلامتی ناصر عباس و ابراهیم عالمی را به نظر گرفته و با رضایت خود آنها در اینجا تدقیقات تجربوی سر کرده است، دکتر باید مختصر بفهماند که صحبت او آید به جریان کسلی آنها و پیدایش آن محض به چی لازم است و در کدام بابت به کار خواهد رفت. قرار قبول شده است که در دوشنبه نیز برای مبارزه با کسلی های ایشیمی سیستم یگانه نوی برپا کنند. زینه ها یا مرحله های این سیستم از چه های عبارتند؟ اولا تدقیقات اپیدمیولوژی گذرانیده معین میکنند که خطر چنین بیماری به کدام محل یا موضع یا کدام طبقه اهالی یا خود به آدمان کدام سن و سال بیشتر تهدید میکند. ثانیاً شخصانی که به آنها این گونه بیماری تهدید میکند به زیر نظارت کابینت پروفیلاکتیکی گرفته میشوند. اگر کسلی اوج بگیرد آنها به بیمارستان قبل از انفارکت گذرانیده میشوند. مرحله های من بعد از یاری تعجیلی مخصوصی ضد ایشیمی، نظارت مخصوص پرقوت به گرفتاران انفارکت، طبابتخانه های سنتاری و کورورتی انفارکت و بعد انفارکت، کابینت دیسپنسری بعد انفارکت عبارت است که در این کابینت قابلیت بیمار به کار من بعده از نو برقرار کرده خوف تکرار سکته پیشگیری می شود. به همین سیستم یک مرکز دیسپنسری نظارت و راهنمایی خواهد کرد. دکتر دقیقه خاموش مانده قلمی در دستش بوده را به صابونک زانوی قاقش تق تق زده به فکر رفت. موافق سپارش سرداران گفت او. چندی از دکتران کلینیک ما از جمله من در همون مرکز آینده دیسپنسری کار میکنیم. با مؤسسه نو هر کس باید با دستاویزی بیاید. بعضی متریال ها درباره تاثیر احساسات ناگوار با پیدا شدن و اوج گرفتن ایشیمی دستاویز من خواهد شد. احساسات ناگوار. گویا خود به خود گپ میزده باشد. خیال آلود تکرار نمود ناصر عباس و آه کشید. معلم، باعث کسلی هر دوی شما محض احساسات ناگوار است. گپ دراز نشود گفته در این خصوص توقف نکردم. حاجتی تکرار نیست که حسیات گوارا، شادی، خرسندی، خنده، هزل و بازی باعث استحکام یافتن همه اعضای انسان، باعث درازی عمر، حتی تجدید حجره ها می گردد. لیکن گفت ابراهیم جان با آهنگ یک قدر ناراضیانه و دمی ملاحظه کرده باز تکرار نمود. لیکن دکتر میبخشید که شما خیلی با اعتماد حکم میبرآورده اید. زردادخان از این لقمه لحظه سراسیمه شده ماند و لسانی با تعجب کتف در هم کشیده گفت: حکمی با اعتماد فضیلت است رفیق عالمی.
از روی مجموع تحلیلاتی که در بدل 3 هفته آخر گذرانیده شد، خصوصا از روی تحلیل چندین کرته خون، خلاصه برآمد که طرز زندگانی هر دوی شما طوری نبود که فقط اولویسیون بیولوژی جسمتان عاقبت باعث بستری شدنتان گردیده باشد. از تحلیل خون بسیار چیز فهمیده می شده است. با همان آهنگ شبه آمیز کنجکاوانه گفت ابراهیم جان. زرداد خان باز تبسم کنان خاموش شد. ظاهراً او فکر می کرد که اگر به حمله های شکاکانه این مرد با اسلوب خود او جواب نگرداند، از احتمال دور نیست که صحبت با این 2 نفر که برای مؤسسه وی علم وی ضرور است رنگ نامطلوب هزل‌آمیز بگیرد و نتیجه در کاری ندهد. ها گفتو، این دفعه راست به چشمان ابراهیم جان چشم دوخته. از تحلیل خون وضع اکثر عضوهای انسان را مکمل فهمیدن ممکن. مثلا در ترکیب خون لیپید نام ماده‌ای هست که از احوال مغز آدم گواهی می‌دهد. واقعا خیلی روشن گواهی می‌دهد رفیق عالمی. دکتر چون دید که در اندام ابراهیم جان از زهرخنده دیگر آثاری نمانده است، برای برگرداندن صحبت به مجرای اصلی، مجرای آرام و هموار ادامه نمود. از یک قطره خون درباره طرز زندگانی، سطح معیشت و باز بسیار چیزهای دیگر خلاصه برآوردن ممکن. معذور می‌دارید که از موضوع اندک به کنار رفتیم. من می‌خواستم علاوه کنم که چقدر دوام کردن صحبت ما به هر دوی شما وابسته است. به آن وابسته است که در این کار نو به ما تا چه اندازه کمک کرده می‌توانید. کمک کردن می‌خواهید گفتنی بود، اما می‌توانید گفت. از دل گذرانید ابراهیم جان. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоии палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов шунидед. поёни гуфтори сеюм. шоду муваффақ бошед.